Hello, it's time to start our next plenary session. We have two talks in this session, and the first talk is by Danilo Germanese and Dr. Sara Colantonio from Institute of Information Science and Technologies in Pisa, Italy. The title is Radiomics for Cancer Grading, Limits and Challenges. And the speaker is Danilo Germanese. Welcome, the stage is yours. Good morning, everyone. I'm Danila Germanese, and I work at Institute of Information Science and Technology of CNR in Pisa. I will present you an overview about limits and challenges in radiomics for cancer grading. Okay. The central hypothesis of radiomics is that sophisticated imaging algorithms can, quantify the state of disease. Mining quantitative data, the so-called radiomic features from biomedical images, radiomics allows for objectively describe tumor phenotypes and then discover tumor characteristics that may not be appreciated by the physician's naked eye. Radiomics has emerged from oncology, but it can be applied to other medical problems where disease is imaged. Here we can see the radiomics pipeline, the radiomics workflow, how it works. First, image data that are used to characterize the lesion are provided by medical scanning technology. After the images have been pre-processed and saved in a database, they have to be segmented. The volumes or the regions of interest, in this case the tumors, the lesions, have to be manually or automatically delineated. Often the segmentation is performed manually for each single image. Okay, after the segmentation, many features of the ROI, of the tumor, are computed. For instance, shape and volume features describe first-order features describe the distribution of voxel intensities within the ROI. However, radiomic features stretch from volume, shape, surface to texture, tumor location, relations with the surrounding tissues, and so on. Also, a large amount of radiomic features may be computed on the filtered transformed images. For example, wavelet transformed images, for instance. From this large amount of data, we have to eliminate redundant information and keep only the features with major informative content. So we need the feature selection algorithms to accelerate this process. And finally, the selected features or the so-called radiomic signature is then used to train an artificial intelligence algorithm to build a predictive, a diagnostic model able to provide valuable information. For instance, for personalized therapies or for precision medicine in general. Radiomics research has been rapidly expanding ever since Giles declared images are more than pictures, they are data. Over the last few years, the number of research works using quantitative imaging biomarkers to classify or predict pathologies has rapidly increased. A quick PubMed search for radiomics or radiogenomics or imaging biomarkers may produce over 4,000 results.
However, despite this amount of published research outside of academic literature, there is no widespread clinical application of these technologies. So, what could be the reasons for this translational gap? What has to be highlighted is that each stage of the radiomic workflow may be influenced by several technical factors, and this is the primary obstacle to the implementation of radiomics in clinical practice. This is what can influence the robustness, the reproducibility, and repeatability of radiomic models. But before exploring these aspects more in detail, let me show you three examples of radiomic models developed to assess the aggressiveness of certain types of tumors. First, prostate cancer. Prostate cancer is the most frequent male neoplasm in European men. Assessing prostate cancer aggressiveness is key to steering patient management. The Gleason score is the grading system used to determine the aggressiveness of prostate cancer. Patients with a Gleason score lower or equal than 3+4, corresponding to a low-grade prostate cancer, have better survival rates, a lower biochemical recurrence rate, and lower prostate cancer-specific mortality in comparison to the patients with a Gleason score higher or equal than 4+3, corresponding to a high-grade prostate cancer. Currently, the gold standard for determining tumor aggressiveness is biopsy, which is an invasive procedure and may result in patient discomfort. Therefore, non-invasive and robust radiological image-based techniques, such as radiomics, that can help the clinicians in the evaluation of prostate cancer aggressiveness are needed to enhance the quality of both clinical outcomes and patient care. In our study, in collaboration with a team from CNR Institute of Physics, Nello Carrara, and the University Hospital of Careggi in Florence, we investigated the potential of radiomics to identify the phenotypic differences of prostate cancer tumor traits and assess its aggressiveness. I mean, we aimed to discriminate between low-grade prostate cancer and high-grade prostate cancer from MRI images. Indeed, before biopsy, often clinicians recommend an investigation by multiparametric magnetic resonance imaging, which may serve the radiologists to gather an initial assessment of the tumor. Our ground truth was the Gleason score from biopsy, of course. Okay, so we had 125 patients who underwent a multiparametric MRI and a freehand transperineal biopsy. From such cohort of patients, we selected 57 lesions, among which 37 with a Gleason score lower or equal than 3+4, consistent with a less aggressive behavior of the prostate cancer, and 20 with a Gleason score higher or equal than 4+3, corresponding to a high-grade prostate cancer. The images we had T2 weighted images, as we can see here, and the ADC maps.
Given these images, segmentation was performed by manually drawing ROIs using the 3D slicer software. For consistency between ROIs, all depicted lesions were strictly segmented with the same criteria and visually validated by 3 radiologists in consensus, both on T2 weighted images and ADC maps. And here we can say the original T2 weighted and ADC map and the segmented ones on the right. Then quantitative features were extracted both from original images and after applying wavelet transform both for T2 weighted dataset and for ADC dataset, and also for T2 weighted plus ADC dataset. All the feature classes were computed. I mean, shape features, first order statistics features, second order statistics features that included the so-called texture features, and higher order statistics features for a total of 851 features. The features were computed using a homemade software based on the open source Python package PyRadiomics. So we obtained 6 dataset of radiomic features, the 3 dataset of features computed on the original images, and the 3 dataset of features computed also on the wavelet transformed images. This for all the 3 dataset, T2 weighted ADC and T2 weighted plus ADC dataset. For each dataset, the feature selection process was carried out, considering both the whole set of features and only those calculated on the original image. Radiomics raw data were firstly normalized across all patients by using quantile normalization. Then, for each dataset, a correlation analysis was run to detect redundancy. Pearson's correlation coefficient was calculated, and one feature was dropped from those pairs of features showing high correlation, higher than 95%. A feed-forward feature selection method based on a nonlinear supervector machine algorithm was applied to select the most discriminative radiomic features. Starting from an empty data set, feature set, the implemented selection method create candidate feature subsets by sequentially adding each of the features not yet selected. And at each step, a tenfold cross-validation was applied to get the prediction accuracy of those features in discriminating between low and high-grade prostate cancer. The process was repeated until the misclassification error reached the global minimum. And these are the computed radiomic signature for each dataset with the related misclassification error. Each of the radiomic signature for each dataset were used to train 5 different machine learning algorithms to build 5 different prediction models and discriminate between low and high grade prostate cancer. In particular, we trained a quadratic discriminant analysis classifier, a linear SVM classifier, a nonlinear SVM classifier, a k-nearest neighbor model, and a logistic regression model. The classifier were trained on all 57 cases with a 10-fold cross-validation. The most reliable analysis was the one performed on T2 weighted plus ADC dataset combined with a nonlinear SVM classifier.
The resulting classification of prostate cancer aggressiveness achieved an accuracy of 93%. And the combination of T2 weighted plus ADC maps, radiomic features, along with the inclusion of wavelet filtering, seem to add discriminative information to the lesion classification. This is interesting because this is in accordance to the fact that also clinicians use a combination of T2 weighted images and ADC maps to visually assess prostate cancer aggressiveness. So our study, even with a reduced number of patients, showed that a radiomic model can somehow imitate what clinicians do and evaluate prostate cancer aggressiveness with a good accuracy. Nonetheless, we can say that data sets originating from a single institution can be very useful to test algorithms and to begin to understand which radiomic features can be the most representatives for prostate cancer aggressiveness. But the definition of a radiomic a larger multi-center data set. Let's see the second radiomic model developed to assess salivary gland tumors aggressiveness. Salivary gland tumors are relatively rare, and most of them are benign. Of the latter, the most frequent neoplasm is the pleomorphic adenoma, followed by Bartin tumor. Among malignant tumors, the overall most frequent one is the mucoepidermoid carcinoma. Regarding salivary gland tumor staging, MRI is preferred due to its high spatial resolution and excellent soft tissue contrast. Nonetheless, conventional MRI has limitation when it comes to discriminating benign from malignant salivary gland tumors and differentiating between various types of benign tumors. So even in this field, there is a growing interest in the development of advanced approaches that can extract quantitative data from standard MRI images to improve diagnostic accuracy and possibly allow individualized patient treatment and outcome prediction. So, in collaboration with a team from Pisa University Hospital, our research aimed to explore the potential of radiomic analysis for differentiating between malignant and benign parotid neoplasm, and among the latter between pleomorphic adenomas and Bartin tumors using MRI data. In this retrospective study, we had 75 patients who underwent a head and neck MRI. 75 lesions were selected, and among them 14 malignant tumors and 61 benign tumors, among which 32 pleomorphic adenomas, 23 Bartin tumors, and 6 oncocytomas. The region of interest were manually drawn by a radiologist with 8 years of experience in oncologic and head and neck imaging, who was blinded to the results of the pathological examinations. The radiologist contoured the outer edge of the entire tumor slice by slice on T2 weighted images, as we can see here,
and the contouring was performed so as to cover the maximum extent of the tumor without exceeding the lesion border. Following segmentation, radiomics features extraction was performed by using the Key-beam precision platform. And for each lesion, a total of 29 quantitative radiomic features were automatically extracted, including shape features, volume features, and first and second order features, whose values were first normalized. Oncocytomas images were excluded from the analysis due to their small number. The unpaired two-sample Wilcoxon rank sum test was used to seek those features that allowed the differentiation between between malignant from benign parotid tumor glands and among the latter pleomorphic adenomas and from Bartin tumors. Pearson's correlation coefficient was calculated to explore linear correlation between features and eliminate redundant ones in this way. I mean, when a pair of features showed a Pearson coefficient higher than 90%, only the feature with the lower Wilcoxon rank test p-value was retained. Finally, a ROC curve analysis was performed to find the threshold values for the most discriminative features. Okay, for each prediction task, the most discriminative features were used to train a support vector machine classifier. Okay, as we can see here, radiomic signature consisting of a combination of autocorrelation value, skewness value, and gray level mean value was able to discriminate between benign and malignant lesions with high specificity but lower sensitivity and diagnostic accuracy. Radiomic signature consisting of a combination of a cluster shade value, maximum probability value, sum average value, and skewness value was able to discriminate well between pleomorphic adenoma and Bartin tumors with very good accuracy, high sensitivity, and high specificity. Finally, we tried also to find out a radiomic signature which was able to differentiate pleomorphic adenoma and malignant lesions because of their similarity in terms of MRI signals. In this case, a radiomic signature consisting of a combination of autocorrelation value and skewness value was able to discriminate between pleomorphic adenomas and malignant lesions with good specificity and accuracy but lower sensitivity. Okay, but what about the clinical meaning of these radiomic features? In our study, we found that radiomic features based on histogram of gray level intensities and texture features can help discriminate between different conditions. In particular, higher skewness value have been associated with angiogenesis and tumor growth in several neoplasms. This could explain our finding of higher skewness values in malignant than in benign parotid tumors. Also, several authors reported that Bartin tumors have a higher grade of vascularity than a pleomorphic adenoma. This could explain our finding of higher skewness values in Bartin tumors than in pleomorphic adenomas. Also, the autocorrelation value, that is a texture features, was able to discriminate between benign
and malignant tumors, and between pleomorphic adenomas and malignant lesions. This could be explained by higher tissue homogeneity in benign than in malignant tumors. In fact, malignant tumors are more commonly composed of cells with a different and heterogeneous size and texture, leading to a lower autocorrelation values, whereas benign tumors show higher autocorrelation values due to having a more regular and homogeneous structure. Okay, finally, the third example of radiomic model applied to breast cancer imaging data. Breast cancer holds the highest diagnosis rate among female tumors, and it is the leading cause of death among women. While imaging techniques are extensively used for breast cancer screening, the definitive method for classifying a breast lesion as benign or malignant remains biopsy, a procedure that may be invasive, costly, and potentially uncomfortable for women. Despite the large number of published studies in this field, most of the proposed strategies extract quantitative parameters from databases of unimodal medical images. In the PINK study, funded by Umberto Veronesi Foundation, we used a multimodal dataset composed of automated breast volume scanner, ABVS images, and digital breast tomosynthesis, DBT images, to extract quantitative parameters and build a radiomic model able to discriminate between malignant tumors and benign lesions. In our study, 69 lesions from 66 patients over 40 years of age who had both DBT and ABVS acquisition in concurrent periods were selected for the study. Among these lesions, 35 was malignant tumors, while 31 was benign lesions. Lesion segmentation was performed by 3 radiologists in consensus. Okay, 25 radiomic features, both geometric, volume features, features regarding sphericity, for example, and also textural features were extracted using pyradiomics. These features were computed exclusively from the original images. These 25 features were subjected to a principal component analysis to assess the cardinality of the principal components and thus to identify the presence of linearly correlated features. To determine a subset of features that were non-redundant and stable to small variations, we used this procedure. First, the segmentation annotated by radiologists was considered as the standard segmentation and was used as the reference mask. Then each radiomic features has been tested varying both the beam width of the histogram of gray level intensities and the mask type, as we have seen here. So we considered the standard mask and the reduced and the increased one.
for each of radiomic features has been tested varying both the beam width of the histogram of gray level intensities and mask type. And for each combination of beam width and mask, the instability of each feature was estimated as reported here. Between two highly correlated features, the most unstable was defined as the one with the higher value of instability and therefore was dropped. Tumor classification was performed using three machine learning approaches. A random decision forest, a logistic regression model, and a polynomial support vector machine. These methods were trained on both the DBT and ABVS derived radiomic signature. We use a leave one out nested cross validation for the optimization of classifiers hyperparameters. And the study's main finding highlights the superior effectiveness of the RDF model in accurately predicting tumor type using radiomic features in both ABVS and DBT acquisitions. In particular, the model which achieved a very good accuracy 80.7% was the one trained with a subset of 19 features extracted from the DBT dataset. Promising outcomes were achieved using also exclusively textural radiomic features to train the RDF model with an area under the ROC curve of about 74% for DBT dataset. And this is interesting because this suggests somehow the potential for integrating a sort of virtual biopsy into routine medical practice. So after some example of radiomic works, let's come back to the initial question. Is radiomic shaping the future of radiology or not? Although radiomics research shows great potential, its current use is confined to the academic literature without real-world clinical application. Let's see why. Let's take as a guideline this paper. First, we can say that the quality of scientific research articles consists of two elements: the quality of science and the quality of the report. With regard to the quality of the science, a system of metrics in the form of the Radiomics Quality Score, RQS, was developed by Lamben to determine the validity and the completeness of radiomic studies. RQS consists of 16 components that consider radiomics-specific high-dimensional data and modeling, and accounts for example, for image protocol quality, the quality of the segmentations, feature reproducibility, biological and clinical validation and utility, correctness of performance index, high level of evidence, open science and data, and so on. With regard to the quality of reporting, Collins presented the transparent reporting of a multivariable prediction model for individual prognosis or diagnosis, the so-called tripod initiative. In this work, they reported a set of guidelines for the reporting of radiomic studies. There are several recommendations about the title of the report of the paper, recommendations about section for methods and results, as well as for discussion.
But the author of this paper found out that the most of the radiomic studies they examined were insufficient in regard to both the quality of the science and the reporting, with an average score of about 26.1% of the ideal RQS and 57.8 of the maximum adherence rate to the three-part reporting guidelines. No study conducted a phantom study for features stability analysis or a cost-effective analysis, with further limitations being demonstrated in the openness to data and code. Also, half of the items that the three-pod statement deems necessary to report in multivariable prediction model publications were not completely recorded in the radiomic studies. So we can say that what hampers the use of radiomics in daily clinical practice is the difficulty in whole radiomic workflow standardization. Despite the huge number of radiomic-based models with very good diagnostic, prognostic prediction accuracy, these models often lack a standardized evaluation of their performance, reproducibility, and repeatability. Currently, another important initiative is the Image Biomarker Standardization Initiative, supported by Svanenburg and colleagues from 25 research teams. The work carried out so far by the authors led to first to the establishment of a precise nomenclature and definitions of 169 commonly used radiomic features, namely features used to quantify the morphologic characteristics or first-order statistical aspects and texture features. Then the establishment of a general radiomics image processing scheme for radiomics feature extraction, and for the features, the establishment of reference values for calibration of software implementations for image processing and feature computation. So, in conclusion, are images, or in this case medical images, really data, citing Lamben, or are they just patterns in the noise? And how does radiomics help us answer this question? So on one hand, we have seen that the results of radiomic studies are very promising. Radiomics is potentially a very promising approach to analyze biomedical images. And the huge number of studies that have been published so far have demonstrated its potential. But on the other hand, the optimal collection, analysis, and integration of the huge amount of radiomic data in a manner that deliver unambiguous clinical prediction models remains a very great challenge for radiomics. Therefore, what hampers the use of radiomics in daily clinical practice is the lack of works with the higher level of evidence, and ideally also focusing on prospective studies with relevant clinical impact. And also the quality of reporting is often insufficiently detailed to enable studies and findings to be validated. And also for this purpose, as a full and clear explanation of all the aspects regarding the radiomic analysis would enhance the usefulness of the proposed prediction model, many journals are also encouraging the submission of extensive supplementary material. However, the need
for standardization of the whole radiomic pipeline, including image acquisition, image reconstruction, image segmentations, remains, as these aspects constitute additional sources of variability in radiomic studies. Okay, so thank you for the attention. Thank you for your talk. Do we have any questions? So, if not, I've got a short question just from the point of view of a person not at all familiar with the field. So, if we are talking, for example, about the remote sensing of the Earth, we have multiple channels usually. And your radiomic or radiological data that you use, does it have many, so to speak, spectral channels, or is it, well, monochromatic? The radiomic data we used came from radiological data from Unicenter datasets, and there were MRI data in most of cases. Okay, I mean, somewhere on one of the slides, I saw the word 16-channel coil. Does it mean that? Okay. No. It was the it was the coil of the magnetic resonance imaging scanner. It is yes. Maybe for the prostate cancer, because it was a multi-parametric MRI scanner. Maybe, yes. Here, no. Yeah. Now the coil is a way, a sort of imaging modalities that is used to acquire a different type of MRI images. So it is changed to acquire T2 weighted images or T1 weighted images or ADC maps or DVI images. Okay, thank you. So, if we have no more questions, I think we got to move on. So let's thank the speaker again. Thank you. Ну, следующего докладчика я объявлю, поскольку на русском языке будет выступать. Я его на русском тоже объявлю. Следующий докладчик – это профессор Валяр. Будет рассказывать про скрытую геометрию структурированных пучков. Пожалуйста, выходите, пока он идет, я его немножко представлю. Профессор Валяр, значит, приехал сюда с большой командой из Крыма, молодых ученых, можно сказать, под обстрелами беспилотников прорвались. Вот. И сам он, можно сказать, живой классик, поскольку очень тесно сотрудничал с основателем сингулярной оптики, с сэром Майклом Берри, с профессором Мартином Соскиным с Украины, с Кившаром из Австралии, с Зельдовичем. И сам много сделали сингулярной оптики, поскольку в свое время, значит, им был открыт эффект Магнуса оптический в кристаллах. И одним из первых он сформировал вихревые пучки тоже в двух лучепреломляющих кристаллах. Ну и несмотря на свой преклонный возраст, он активно интересуется наукой, у него есть много учеников, с которыми он приехал, и сегодня он представит нам интересный доклад, я надеюсь. Спасибо. А именно из Крымского федерального университета, более точно из физико-технического института. А мой доклад я имел смелость назвать «Симплектическая геометрия структурированных сингулярных пучков». Но это громкое название. Фактически мы будем рассматривать скрытую геометрию, скрытые геометрические структуры,
которые явно не вплывают в сингулярных пучках, когда их множество, и интерференция между ними закрывает их важнейшие внутренние свойства. Но симплектические преобразования позволяют их открыть. И более того, как вы видите дальше, их можно рассматривать как отдельную независимую степень свободы. Ну, в основе симплектической геометрии, симплектических методов лежат такие грандиозные великаны физики, как Вильям Хамильтон с его гамильтоновой оптикой, преобразованием канонических переменных, Юджин Вигнер, Нобелевский лауреат, с его фазовым пространством, которое он пытался ввести для квантовой механики, но поскольку там возникали отрицательные вероятности, она прижилась в основном в оптике, и даже, лучше сказать, в оптике параксиальных пучков. Огромный вклад внес в изучение свойств симплектических множеств Анатолий Фоменко, а вот Владимир Арнольд рассмотрел сингулярность симплектических преобразований, в частности, неподвижные точки. Ну, это можно интерпретировать как инварианты или в оптике как каустики. И именно Владимир Арнольд внес огромный вклад в математику теории катастроф Тома. Ну, а возвращаясь к нашим физическим представлениям, именно к параксиальным пучкам, то здесь теоретические основы были положены Антони Сейманом, Мартином Бистаниансом, Татьяной Фадеевой. Это конец 90-х годов, начало 2000-х. Продолжили эту тему ученик Майкла Берри Марк Деннис, это Англия, и Андрю Форбас, это Южная Африка. Ну, он имеет большую школу, там различные слушатели этой школы и из Китая, и из Штатов, из Европы. Правда, я там не нашел никого из России. Ну, а, собственно, что такое симплектические преобразования? Это преобразование одного многообразия на другое многообразие, многомерное многообразие, при условии, что сохраняется многомерная площадь. Ну, если перевести на простой язык наших пучков, параксиальных пучков, то это отображение четырехмерного пространства координат импульсов на двумерную поверхность, скажем, поверхность сферы. Ну, а мои соавторы, да, и я должен сказать, что вот все вот эти молодое поколение физиков, изучающих симплектические преобразования, они имеют совершенно разные подходы. Если вы начнете читать их ранние статьи, ну, как правило, вы запутаетесь. Разные обозначения, нечетко поставленные задачи. Но в чем они сходятся? Они всегда в качестве примера приводят гибридные эрмит-гауссовые пучки, открытые нашими коллегами, профессором Волосниковым, профессором Абрамочкиным. После этого можно их перечитывать, и уже становится более-менее понятно. Ну, а мои соавторы – это Евгений Абрамочкин. Он, как правило, правит мои исходные математические основы физических преобразований, безжалостно правит. Михаил Бричко, он
обеспечивает более понятную интерпретацию наших Абрамочкиных теоретических выкладок и приводит к нормальному виду, чтобы можно было на компьютере что-то разглядеть. Экспериментатор – это Яна Акимова и молодой Сервер Халилов. Ну, а мы обратимся к простенькой проблеме. Рассмотрим сначала основы, чтобы не путаться, о чем идет речь. То есть проблема измерений и четырехмерные симптетические матрицы моментов интенсивности. Далее посмотрим геометрию гибридных эрмитгаусовых пучков Волосникова-Абрамочкина и внимательно проанализируем геометрию структурированных лагеровских пучков и постараемся их отобразить на сферу. А что из этого получится, вы видите дальше. Ну вот, основа. Ну, когда вы смотрите на оптическую установку, при распространении структурированного пучка или даже обычного пучка лазерного через оптические элементы, то вы первое, что говорите, вот, имеется две стадии. Я смотрю, как пучок преобразуется на оптических элементах. Но как только вы переходите к процессу измерения, это уже другое. И мы должны обращаться уже к другим преобразованиям, более понятным и четко описывающих то, что мы наблюдаем при распространении пучка, и как это уже отображается в свойствах этого пучка. Именно на это я буду обращать внимание. Ну, распространение пучка, простейшая форма осисимметричных пучков, описывается обычным двумерным АБЦД-правилом. Ну вот, АБЦД-матрица ставит в соответствие вектор координата импульс, то есть единичный импульс касательно к лучу. И то же самое на выходе этой системы. Но стоит нам чуть-чуть деформировать пучок, чтобы не стало симметричным. Ну и здесь уже простенькое АБЦД правило не подходит. Нужно пользоваться уже обобщенными понятиями, переходить к четырехмерию. Собственно, мы вводим четырехстолбец. Это координата импульс по x направлению, координата импульс по y направлению и АБЦД-матрица, в которую уже входят субматрицы, блоки А, Б, С, Д, которые подчиняются определенным правилам. Их множество, я выписал только одно главное по детерминанту этой матрицы. Извините. Ну, а всеми процессами при распространении пучков и при процессе измерений управляет функция распределения Вигнера. Ну, функция распределения Вигнера, математика здесь понятна, это произведение двух корреляционных функций, это Фурье преобразования. А в простейшем варианте для параксиальных пучков это интеграл Коллинса, хорошо известный вам. Это то, что касается распространения пучков. А то, что касается процесса измерений, здесь мы вводим также вигнеровское преобразование. И благодаря этому вигнеровскому преобразованию мы получаем четырехмерную матрицу моментов интенсивности. Ну вот, я ее выделил. Она содержит три блока. Блок W – это координатный блок. Блок U характеризует дифракционные свойства, то есть свойства поля в дальней зоне
дифракции. И блок М, субматрицу М, она характеризует скручивание пучка. Ну, фактически диагональные элементы задают кривизну волнового фронта, гауссову кривизну вдоль X, вдоль Y, а не диагональные элементы это задают кручение пучка. Ну, и разность недиагональных элементов как раз задает орбитальный угловой момент. Но как она считается, это простенько, вот мы берем интеграл, а вот йод XY – это распределение интенсивности. А где мы можем взять распределение интенсивности? Ну, естественно, в плоскости наблюдения. Даже не перед входом в оптическую систему. Меряем распределение интенсивности, как можно точнее. А дальше мы берем интеграл либо x квадрат, xy или y квадрат. Вот мы сразу получаем вот эти вот три элемента субматрицы W. Ну, а как нам теперь посмотреть эволюцию вдоль оптической системы? Ну, а для этого есть матрица АБЦД, четырехмерная матрица распространения. Тогда мы берем наш матрицу на входе в систему, которую мы уже померили. Да, я должен сказать, что физически измеряемы только три величины. Вот. W-матрицы вдоль диагонали и недиагональный элемент. Остальные можно по соотношениям Сеймана получить. Ну, как вы видите, дальше это значительно проще, и можно обойтись и без Сеймана. Ну, а если известна теперь АБЦД-матрица, мы просто матрицу моментов берем во вкладке по АБЦД-матрицам и находим матрицу моментов в любой плоскости наблюдения в оптической системе. Ну, а спрашивается, зачем мы это делаем? Что это математика дает? Ну, тяжелая математика, тяжелые вычисления. А зачем? А вот дело в том, что эта матрица имеет инварианты, то есть величины, которые не меняются при распространении через оптическую систему. Два инварианта. Это важнейшие характеристики. Кроме того, мы сразу можем посчитать орбитальный угловой момент, который получается при прохождении оптической системы. И что дальше нам потребуется? Каждая субматрица W, M и U имеют характеристические эллипсы. Ну, как всякая матрица с ненулевым детерминантом. И эти эллипсы характеризуются эллиптичностью, отношением малой и большой полуосям, и углом наклона эллипса. И вот этот характеристический эллипс цепляется за максимум интенсивности в распределении интенсивности. И когда мы меняем управляющие параметры пучка, он начинает крутиться вместе с пучком. И мы можем отслеживать сразу, вот есть у нас распределение интенсивности, характеристический эллипс. Мы видим, как оно меняется, эллипс начинает дышать и крутиться. Ну, дальше увидите. А что еще? Важнейший элемент, это был открыт Александром Бекшаевым, профессор из Одессы. Ну, к сожалению, сейчас связи с ним нет. Он показал, что мы можем орбитальный угловой момент разделить на две части. С одной стороны, это орбитальный угловой момент, связанный с вихревым составом. С другой стороны, это орбитальный угловой момент, связанный с астигматическими преобразованиями. Ну, либо за счет цилиндрических линз, либо астигматические операции на сферических линзах. Ну, взяли сферическую линзу, не точно поставили, вот вам и астигматическая операция. И довольно просто это сделать, если вникнуть в проблему.
Ну, а мы возвращаемся к нашим структурированным пучкам. Я коротко поясню. Ну, как правило, модуль Лагера-Гаусса можно представить в виде суммы мод Эрмита-Гаусса. Но это еще, помню, в 1993 году показали Абрамовичкин и Волосников. Это, так сказать, потенциальные степени свободы, через которые можно передавать независимую информацию. Но какая разница, в каком базисе мы представляем? Пока мы туда не ввели информацию, это один устойчивый пучок. А вот давайте теперь в каждую моду Эрмита-Гаусса введем свою амплитуду и свою фазу. Собственно, синхронизируем каким-то образом вот эти моды Эрмита-Гаусса по амплитудам и фазам. И вот здесь у нас появляются новые степени свободы. Если через n обозначим радиальное число лагеровской моды, а через L ее топологический заряд, то общее число степеней свободы, общее число членов разложения будет 2n плюс L. Это основные степени свободы такого пучка, через который можно передавать независимую информацию. Ну, поскольку у нас есть два управляющих параметра, параметр θ, фазовый параметр, который синхронизирует моды, и амплитудный параметр, мы можем их менять и контролировать тем структуру пучка. Ну, вот здесь два примера. Я взял амплитудный параметр единицы, вот изменяя от 0 до 2π. Фазовый параметр, вы видите, картинка меняется. Значит, эллипс, характеристический эллипс будет плавать, там изменяться, вырождаться и прочее. И если мы возьмем очень большой амплитудный параметр, то вот мы получаем новое семейство. Оказывается, это семейство в точности совпадает с семейством Абрамовичкина-Волосникова, гибридных эрмит-лагер-гауссовых пучков. Ну, это так, для общего понимания. Но здесь важно одно. Если у нас выключен радиальное число, скажем, полагаем радиальное число равное нулю, меняем фазовый параметр и смотрим орбитальный момент. Вот типичный орбитальный момент, он плавненько меняется, так ничего особого нет. Ну, небольшие изменения здесь вот есть вблизи нуля и 2π. Ну, стоит нам включить радиальное число, как мгновенно появляются осцилляции момента. Максимальное значение момента не превышает топологический заряд исходного пучка, лагеровского пучка. Но внутри у нас начинает быстро осциллировать орбитальный момент, и при этом у нас могут появляться и отрицательные значения орбитального момента, и положительные. В общем, в широком диапазоне идет модуляция при изменении фазового параметра. Ну, а теперь я перейду к отображениям. Ну, вообще говоря, еще в 1999 году, это вот как раз у нас в Крыму проходила конференция по сингулярной оптике, и Майлз Паджет совместно с Йоханом Кортелом докладывали свои результаты по этому отображению. Они взяли обычную сферу Пуанкаре, ну, помните, сфера Пуанкаре для поляризации. Северный полюс – это правоциркулярная поляризация, южный полюс – левоциркулярная поляризация. Когда мы по меридиану идем, у нас меняется эллиптичность, и на экваторе у нас линейная поляризация.
А если мы будем двигаться по экватору, то меняется направление линейной поляризации. Все просто. А вот Майлз сказал так: а вот давайте-ка мы присвоим Северному полюсу положительный орбитальный угловой момент, а Южному полюсу отрицательный орбитальный момент. И рассмотрим вот простенький, самый первый простенький пучок Волосникова-Абрамочкина. То есть радиальное число 0, только топологический заряд единица. И меняем управляющий параметр. И вот оказывается, что меняя управляющий параметр, мы будем двигаться по меридиану, меняется свойство, доходим до экватора, у нас появляется обычная эрмитовская мода, а дальше к Южному полюсу возникает вновь вихревая Лагер-Гауссова мода, но с отрицательным топологическим зарядом. Но, повторяю, это они сделали только для единичного, для L равно единице. Дальше они не пошли, и у них были другие цели. Но, что важно, они сразу указали, что существует 3 параметра Стокса, орбитальных параметра Стокса. И они характеризуются углами вдоль экватора, это азимутальный угол, и полярный угол альфа, это вдоль главного меридиана. Но опять-таки подчеркну, что траектория пучка на орбитальной сфере Пуанкаре у нас оказывается плоской. И ничего нового здесь не будет. Ну, в самом деле, что новое здесь можно сделать? Ну вот, например, Форбс и Жичьян. Это из Китая, ну, коллега Форбса. Они сказали: а вот давайте возьмем разные порядки пучков Волосникова-Абрамочкина. Будем менять и посмотрим, что у нас отобразится на сфере. И в самом деле, вот, как бы мы ни меняли радиальное число, как бы мы ни меняли топологический заряд, исходный топологический заряд, у нас движение будет ограничиваться только перемещением по главному меридиану, вне зависимости от того, какие исходные квантовые числа мы берем. Ну, это, как говорится, мало, но, тем не менее, они в физреве опубликовали и очень этим гордятся. Ну, а Татьяна Алиева в свое время предложила: а давайте-ка мы попробуем по-своему подойти и отобразим вот нашу четырехмерную симплектическую матрицу моментов интенсивности на сферу. Но для этого нам нужно как-то с размерностями побороться. Ну, естественно, импульсы и координаты разной размерности, и поэтому нужно к безразмерным величинам подойти. И с другой стороны, мы же отображаем 4 измерения на 2 измерения. Значит, у нас возникнут какие-то тени, какие-то перекрестия, наложения, но тем не менее сам подход был весьма интересен. И вот именно подход Алиевой мы и взяли за основу. Ну, а как само отображение сделать? Ну, прежде всего, нужно взять комплексную функцию, сложи. Координата плюс И, П, ну, пополам, это уже Абрамочкин ввел. Ну, умножить на, тензорно умножить на орбиту, сопряженную вектор, и получим мы в результате вот этого вигнеровского преобразования, получим вот такую 2 на 2 матрицу. Если мы так пороемся в памяти, полистаем
книжку Вольфа и Борна, дойдем до когерентности, то увидим, что ну, в точь-в-точь матрица когерентности. Ну, тогда с ней можно обращаться, как Борн обращался, Борн обращались с поляризацией. Естественно, сюда будут входить какие-то параметры S0, S1, комплексный параметр на антидиагонали стоит. Но эта матрица имеет, опять-таки, два инварианта. Ну, один вариант – детерминант матрицы, это инвариант системы, ну и шпур матрицы, инвариант системы. И более того, если мы параметры Стокса, орбитальные параметры Стокса, S1, S2, S3 возведем в квадратики и сложим их, то мы получаем новый инвариант. Он будет равен разности двух инвариантов четырехмерной матрицы. И вот что характерно. Ну вот, смотрите, здесь у нас записана теорема Пифагора трехмерная. Инвариант S мы можем принять за радиус сферы, а декартовые координаты S1, S2, S3. Собственно, то, что мы и сделали. Ну, чтобы дальше действовать, нужно же рассчитать матрицу корреляции, четырехмерную матрицу моментов интенсивности. Ну, это была довольно тяжелая работа, но Женя Абрамочкин здесь мощно поработал, и вот я привожу матрицу моментов для нашего структурированного пучка. И вот к нашему удивлению, смотрите, у нас рабочие параметры, я их не выносил, они длинные, чтобы не загромождать рисунок. У нас kx, ky и m параметры. Смотрите, на диагонали у нас это матрица W, координатная матрица, то, что мы можем мерить на эксперименте. Дальше смотрим. По диагонали это матрица U. Ну, о боже, здесь же те же самые элементы, что и здесь. Только разные коэффициенты у них стоят. Таким образом, мы имеем это и эта матрица, они одна через другую выражаются. Но теперь посмотрим на антидиагональ. Вот матрица M – это матрица скрутки. Ну, на диагонали, если мы смотрим перетяжки кривизна волнового фронта плоская, здесь по диагонали будет нули стоять. А на антидиагонали, вот смотрите, здесь мнимая часть параметра m. А здесь действительная часть параметра m. Значит, если мы имеем связь между действительной и мнимой частью, но чем действительная и мнимая часть друг от друга отличаются? С одного раза догадайтесь. Умножением на мнимую единицу. Таким образом, мы можем связать действительные и мнимые части здесь. Ну, для простенького случая мы такую связь вот нашли. Вот она. Здесь для связь между орбитальным моментом, орбитальным угловым моментом, который вычисляется по этой матрице, с действительным недиагональным элементом матрицы M. Вот она так красивенько выражается. Ну, естественно, мы сразу выражаем орбитальные параметры Стокса. Ну, смотрите, вообще говоря, матрица моментов имеет 10 независимых переменных, 10 независимых параметров, согласно Цейману. А что мы сделали? Мы показали, что вот в нашем случае у нас остается только 1, 2, 3
независимых параметра. Остальные параметры выражаются через них. То есть у нас остается из 10 только 3 дополнительных степени свободы. Довольно интересный результат. Но пока бесполезный. Ну а теперь как же нам все это отобразить на орбитальную сферу Пуанкаре? Ну, естественно, мы должны теперь следить, с одной стороны, за параметром S3. S3 – это параметр, который в точности равен орбитальному угловому моменту. А вот параметр S2 и S1, они комплексно вот так связаны через тангенс угла поворота эллипса, характеристического эллипса матрицы W, субматрицы W. И вот что у нас получается. Вот здесь я для красоты взял радиальное число, равное 5. Топологический заряд, значит, лямбда здесь вылезла, здесь L должно стоять, равное 3, а амплитудный параметр единица. И вот так вот меняется у нас орбитальный момент. И смотрим мы теперь на сферу. А на сфере у нас вдруг появилась вот такая вот многолепестковая структура. Многолепестковая структура. И здесь же у нас появилась точка самопересечения. А я окружил эту структуру характеристическими эллипсами. Как у нас вот в вершинах этого ромашки будет ориентирован эллипс, и какие здесь красивенькие картинки распределения интенсивности получаются. И вот что интересно, вот эти число лепестков этой картины равно удвоенному радиальному числу плюс азимутальное число или исходный топологический заряд. То есть считаем число лепестков и говорим, у нас вот здесь вот присутствует 2n плюс L степеней свободы, основных. Ну, еще дополнительный орбитальный момент, скажем. И кроме того, вот у нас как-то осциллирует характеристический эллипс. Это движение по экватору. И осциллирует, вот осцилляцию смотрим, орбитальный момент. Это движение по меридиану. Но в отличие от обычного пучка, гибридного пучка Эрмитла-Гера-Гаусса, у нас уже получилась пространственная картина. А это уже очень-очень многое значит. И причем эта картина характеристическая. Она присуща целому пучку. И мы ее можем довольно просто выявить на эксперименте, если знать как и куда смотреть. Ну вот, Межбритько такую динамику организовал. У нас на сфере идет отображение. С одной стороны, по вертикальной оси у нас отображается осцилляция момента. Я взял как можно меньше момент. Это радиальное число 2, а азимутальное единица. А вот здесь как гуляет эллипс. Характеристический эллипс. И что интересно, вот этот характеристический эллипс, направление оси характеристического эллипса, движется вот по экватору. Но движение против часовой стрелки по экватору связано с возрастанием орбитального углового момента. А уменьшение орбитального углового момента вот здесь вот, при осцилляциях, связано с обратным движением по экватору. Вот и возникают у нас лепестки этой ромашки. Ну, давайте теперь поменяем
амплитудный параметр структурированного пучка. Ну вот возьмем 10. Да, я забыл сказать, что вот эти вот жирные зеленые точки – это эксперимент. Мы спокойно можем это измерять на эксперименте, эти параметры. И вот по мере того, как мы увеличиваем амплитудный параметр эпсилон, у нас с траекторией начинает твориться что-то неладное. Лепестки начинают сглаживаться, а площадь, охваченная этой траекторией, увеличиваться. И вот эти осцилляции траектории, они как-то концентрируются вблизи главного меридиана. Ну и характеристический эллипс тоже начинает поменьше осциллировать и очень начинает напоминать то, что называется гибридным Лагер-Гауссовым пучком. То есть при очень больших значениях эпсилон у нас просто-напросто происходит совпадение структурированного лагеровского пучка с гибридным пучком. Ну вот я взял и посмотрел, что будет, если мы n, скажем, возьмем 10 или n возьмем 18. Вот десятка, вот 18, смотрите, такое вокруг главного диагонали касается экватора сердечко, а здесь вот эти лепестки начинают плотно укладываться в первые два квадранта сферы. Это эпсилон единица. Ну, а если мы начнем эпсилон менять, у нас вот эта особая точка пересечения траектории начинает двигаться по главному диагонали. И вот у нас происходит заполнение вот этой вот нижнего площадки отображения. И приближаясь к Южному полюсу, у нас возникает схлопывание вот этих самопересечений. Ну вот, здесь мы посмотрим, когда амплитудный параметр меняется. n – это двойка, радиальное число, l – это единица, чтобы не очень загромождать. При малых значениях эпсилона многолепестковая структура испытывает взрыв. Она быстро исчезает и возникает уже вот такая структура, которая постепенно стремится к главному меридиану. Ну, вообще говоря, а что это значит? Что значит на сфере у нас получается пространственная траектория? Ну, если мы вспомним из геометрии теорему Боне, то при параллельном переносе вдоль этой траектории у нас возникает эксцесс вектора. То есть вектор в начале не совпадает с вектором в конце. Ну, а интерпретация физическая Берри утверждает, что у нас возникает дополнительная фаза Берри. В простейшем случае мы ее можем посчитать как телесный угол, который опирается вот на эту площадку, ограниченную траекторией, половину телесного угла. Ну, как здесь считать я пока не знаю, поскольку самопересечения возникают, тени. Это уже дело будущее. Я думаю, на следующей конференции мы что-нибудь расскажем. Ну, а так, поскольку у нас возникает независимая топологическая геометрическая фаза, ее можно рассматривать как отдельную степень свободы, тем более, что мы ей можем управлять с помощью фазового параметра тета и амплитудного параметра эпсилон. То есть мы нашли в этой скрытой геометрии новые независимые измерения. Ну, выводы здесь понятны. Я подробно рассказывал обо всех интересных местах структурированных пучков и о том, какая геометрия здесь открывается. Ну и таким образом
Благодарю за внимание. Спасибо. И вопрос. Да, я спрошу, а вот точка пересечения на сфере орбитальной одна, все время одна, или там может быть много точек? Ну, давайте посмотрим. Вроде... Вот. Да, да. Когда рождается, вот внимательно посмотрите на процесс рождения. Ну, вы же видели раньше эти картинки. Вот, просто скажите, одна самых... или много? Все лепестки дважды пересекаются. Но остается только одна точка самопересечения, когда вот мы приходим к экватору. Но по мере приближения к следующему Южному полюсу у нас тоже возникают вот эти вот самопересечения. И они исчезают только когда мы уже в окрестности Южного полюса попадаем. Так что расчет фазы Берри здесь довольно неоднозначен. Правда, не знаю, что профессор Абрамович скажет, но это я от себя говорю. Понятно. У вас еще формула там была, если вы назад, то можете открутить, про орбитальный угловой момент, там LZ равняется L минус, там вот что-то такое. Я помню твое замечание. Нет, да, это не это еще. Да, вот это вот, да, вот наверху. L минус, то есть если тета отрицательная, ну больше не уходите оттуда. Вот, если тета отрицательная, тангенс будет тоже отрицательный, да, тогда будет плюс там или не будет плюс. То есть может быть больше L, LZ больше L. Я понял. Значит, для пучка, который не прошел астигматические элементы... Не, ну здесь нет астигматического. Такого быть не может. Не может. То есть здесь вот у нас вот эта часть, эта часть положительная. Так куда она делась, Господи? Ну, ладно, вы сказали уже, что если, значит, то есть не может быть больше, потерялась. То есть, значит, минус. Не может, нет. Там все правильно выверено и экспериментально проверено. Ага. То есть это положительно у вас все время, да. Там, от 0 до π. Ладно. Ну, есть еще вопросы? Если вопросов нет, всем спасибо. Давайте поблагодарим еще раз докладчика за интересный доклад. Ну, наша сессия закончилась, больше нет. Сейчас заканчиваем сессию. Всем спасибо еще раз.